الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ وقول اللہ عز وجل اقیموا الصلاة وآتوا الزکوٰۃ۔ وقال ابن عباس حدثني ابو سفیان فذكر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یامرون بالصلاة والزکوٰۃ والصلة والعفاف۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھنا، پاک ہونا، اسی کو کہتے ہیں النمو، التطہر۔ مال بڑھتا ہے اور آدمی پاک ہوتا ہے۔ شرعاً سالانہ نصاب کے اعتبار سے مال کا ایک جز نکال کر فقیر کو دینا جو ہاشمی یا مطلبی نہ ہو۔ ہاشمی مطلبی ان کی کفالت راس المال سے کریں گے اور اصل مال سے کریں گے۔ صرف فقیر کا نام لیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین 8 ہیں، اس کا بیان آئے گا۔ فرضیت، عمومی فرضیت مکہ میں ہوئی تھی، لیکن نصاب کی تفصیل کے ساتھ مدینہ میں سن 2 ہجری میں ہوئی ہے اور تفصیلی احکام یہیں پر آئے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9-10۔ حکم، واجب کا سقوط اور ثواب کا حصول۔ آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو واجب ساقط ہو جائے گا اور اسے ثواب ملے گا۔ رکن، اس کا رکن اخلاص ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اخلاص رکن کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آدمی مخلص نہیں ہے تو یہ رکن فاسد ہو گیا اور پھر اسے ثواب نہیں ملے گا اور وجوب بھی ساقط نہیں ہوگا۔ شرط، وجوب کی شرط یعنی کب زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اسلام، حریت یعنی آدمی مسلمان ہو، آزاد ہو اور نصاب کی ملکیت، اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہو اور یہ ملکیت تامہ ہو اور سال پورا ہو جائے۔ حکمت، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، فقراء و مساکین کی مدد ہو، انسان کا نفس بخل اور کنجوسی سے پاک ہو جائے، مال کی نعمت کی وجہ سے انسان پر اللہ کا جو شکر لازم آتا ہے وہ ادا ہو جائے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1790۔ موجودہ وزن، جیسے وزن میں سونا آتا ہے اور چاندی آتی ہے، تو سونے کے سلسلے میں ہے 20 دینار یا 20 مثقال، اور چاندی کے بارے میں 200 درہم آتا ہے، تو 200 درہم یہ 735 گرام ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ، پہلے تولہ چلتا تھا تو 52.5 تولہ، اور اس وقت 735 گرام مانا جاتا ہے، اور 20 دینار یا 20 مثقال یہ 105 گرام ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کو نکالنے کا طریقہ کیسے نکالیں گے؟ جب 735 گرام چاندی ہو جائے یا اتنا پیسہ ہو جائے کہ 735 گرام چاندی خرید سکیں، تب آدمی صاحب نصاب ہوا۔ اب سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ جس دن سال پورا ہو
अपनी चांदी को वजन करे, जितनी चांदी हो उसका हिसाब लगाए और बाजार भाव मालूम करे। अगर उसके पास जैसे 735 ग्राम पर साहिब निसाब बन जाएगा, उसके पास 1 किलो चांदी आ गई या 2 किलो चांदी है तो 2 किलो का हिसाब करेगा। अब चांदी की क्वालिटी देखेगा कि नंबर 1 की है कि नंबर 2 की है या नंबर 3 की है। तो जिस मेयार की चांदी होगी उसी मेयार की कीमत लगाएंगे और उसी का एतबार करके पूरी चांदी की ज़कात देंगे। अगर पुरानी चांदी है तो उसी के हिसाब से कीमत लगाए और नई है तो नई के एतबार से। अगर निसाब से चांदी कम है तो इसके साथ करेंसी को भी मिला लेंगे और दोनों का हिसाब लगाकर ज़कात निकालेंगे। चांदी के अलावा किसी और चीज को बाहम नहीं मिलाएंगे। सोना, इसका निसाब 20 मिस्काल है, 7.5 तोला बनता है, 105 ग्राम। कीमत में ये ज्यादा है चांदी से, लेकिन हम कीमत नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि रसूल अकरम ने जो फरमाया है और अल्लाह ने जो वाजिब किया है उसी एतबार से हम ज़कात निकालेंगे। तरीका, साल गुजरने के बाद बाजार भाव मालूम करेंगे। जैसे 7.5 तोला चांदी सोना हमारे पास हो गया, बीच में हमने 1 तोला और खरीदा, उसके बाद में फिर हमने 2 तोला खरीद लिया, कुल मिलाकर के ये 9 तोला 10 तोला हमारे पास सोना हो गया। तो जब साल पूरा होगा, बीच में जो कुछ हमने बढ़ा के खरीदा है ये सब इसी में शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में जो हमने खरीदा तो फिर इंतजार करेंगे उसके साल पूरा होने का, या आगे फिर बढ़ा करके खरीदा तो उसके साल होने का, साल पूरा होने का एतबार नहीं करेंगे, बल्कि हम साहिबे निसाब 7.5 तोला पर हो चुके हैं। बस अब जितना भी माल आएगा उसमें शुमार होता चला जाएगा। तो साल गुजरने के बाद बाजार भाव का पता करेंगे, नए सोने का नए एतबार से, पुराने सोने का पुराने एतबार से कीमत लगाएंगे। सोना और चांदी की कीमत सोनार से मालूम करें, नेट से भी मालूम कर सकते हैं, पर चूंकि मामला सोनार से होता है इसलिए सोनार से पता करें। सोना और चांदी को जम नहीं करेंगे, शारे ने जो हुक्म दिया है उसी पर अमल करेंगे। अगर 52.5 तोला चांदी है तो उसमें ज़कात नहीं है, अगर उसके पास करेंसी भी है तो मिला करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 7.25 तोला है, 7 ही तोला है, तो इसमें ज़कात नहीं है। अब यहाँ हम अपनी मंतिक नहीं लगाएंगे और ये नहीं कहेंगे 7 तोला तो इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर 40,000 के भाव से इसको देखें तो 7 चौके 28, 2,80,000, 3 लाख या इसके पास ये कीमत हो जाती है। और चांदी तो बहुत थोड़ी होती है, इसकी हमें जरूरत नहीं है और ये कयास नहीं करेंगे। जब हमने कीमत निकाल लिया, चांदी की कीमत और सोने की कीमत, अब उसमें से हम 2.5% निकालेंगे, 2.5% कैलकुलेट करेंगे और जो निकलेगा वो ज़कात हम निकाल करके और जो मुस्तहिकीन हैं उनको दे देंगे। अगर कोई आदमी ज़कात के माल को वसूल करता है तो हम उसे भी दे सकते हैं, इस शर्त के साथ कि वो अमानतदार हो। अमानतदार है तो हम उसे दे देंगे। जैसे किसी मुल्क में बहुत दिक्कत हो, परेशानी है और हमारे मुल्क में नहीं है, या जहां हम रह रहे हैं वहां ऐसी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम
यानी अपनी ज़कात को दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इस पर बाद में बहस भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मुल्क में, हमारे महल्ले में, हमारे शहर में फुकरा मसाकिन, सूरह तौबा की आयत में जिन 8 लोगों का बयान आया है वैसे लोग पाए जाते हैं और हम उनको जानते हैं, तो ऐसी सूरत में हम इन्हीं को ज़कात देंगे और ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे हम 1 लाख रुपए का सोना हमारे पास आया, या 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए की चांदी है, या 1 लाख रुपया कोई भी है, उसमें 2.5% 2,500 रुपया बना। इस तरह से हम निकाल लेंगे। ज़ेवरात में ज़कात है, इस बाबत इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि इनमें ज़कात है। जैसे सोने की बात आई है तो सोने का तस्करा उमूमन आया है, किसी चीज की कैद नहीं है। सोने के डले होते हैं, इसकी ईंटें होती हैं, चांदी के डले होते हैं, चांदी की ईंटें होती हैं, चांदी के जेवर होते हैं, सोने के जेवर होते हैं। तो शरीयत ने सिर्फ सोना कहा है और चांदी कही है, इसलिए सब में ज़कात दी जाएगी। इस बाबत इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि इनमें ज़कात है, यानी ज़ेवरात में। और साल पूरा होने के बाद निसाब को मद्देनजर रखते हुए ज़कात निकालेंगे। मुस्तामल, गैर मुस्तामल और सोने चांदी की ईंट वगैरह की कोई शर्त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। खुशखबरी तो अच्छी चीज की दी जाती है, ये इस्तेहज़ान ये कहा गया है कि इन्हें खुशखबरी दे दो, ये कुरान का खास उसलूब है। इसमें ज़हब और फिज़्ज़ा आम है, ये मदरूब, गैर मदरूब और दिरहम और दनानीर और ज़ेवरात सबको शामिल है। मसरूब यानी ढाला हुआ, गैर मसरूब जो ढाला हुआ ना हो, दिरहम की शक्ल में हो, दीनार की शक्ल में हो, ज़ेवर की शक्ल में हो, जैसे भी हो, सबको शामिल है। और ज़ेवरात में मुस्तामल और ज़ख़ीरा शुदा या तिजारत करने के लिए बनाए गए ज़ेवरात सब दाखिल और शामिल हैं। जो आदमी ज़ेवरात की तिजारत करता है तो सामान्य तिजारत में उसकी ज़कात निकलेगी, सामान्य तिजारत में। और जो लोग इसको अपने घर में रखते हैं, पहनती हैं औरतें या रखती हैं, तो ऐसी सूरत में निसाब तक पहुंचने के बाद उसमें ज़कात आएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लैसा फीमा दूना खम्से अवाकिन मिनल वरीक़ि सदका। 5 उकिया से कम चांदी में ज़कात नहीं। बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 323। फैसा बलगा मिअत दिरहमिन फफीहा खम्सत दराहिम। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92। जब चांदी 200 दिरहम को पहुंच जाए तो उसमें 5 दिरहम है, यानी 40वां, 40 पंचे 200, 40 में 1। इसमें वरीक आम है और ज़ेवरात और गैर ज़ेवरात यानी मसबूक ढाला हुआ सबको शामिल है। ऊपर मसरूब कहा है, यहाँ मसबूक दोनों एक माना में है। खास तौर से ज़ेवरात की ज़कात की अदायगी के लिए हदीसें भी आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया है और आपकी तौबीख आई है और आपने डांटा भी है ज़कात की अदायगी ना करने पर। अम्र बिन शुएब रिवायत करते हैं अपने दादा से, उनकी सनद से मरवी है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उनके साथ एक लड़की थी जो सोने के कंगन पहने हुए थी। आपने पूछा कि इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं। आपने कहा क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि अल्लाह ने इन दोनों की वजह से क़यामत के दिन तुम्हें
तुम्हें आग के 2 कंगन पहनाए। ये सुनकर उसने उन्हें निकाल कर फेंक दिया और कहा, दोनों अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4। और अल्लामा अलबानी कहते हैं ये हदीस हसन है और ये काबिल इस्तिदलाल है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं सोने के पाजेब पहनती थी। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये कंज है? आपने कहा, जो ज़कात के निसाब को पहुंच जाए फिर तुम ज़कात दे दो तो कंज नहीं है। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4। क़ाल इमामुल अलबानी हसनुन, ये हदीस हसन है। अस्मा बिनते अजीज से रिवायत है, कहती हैं कि मैं और मेरी खाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। हम दोनों सोने के कंगन पहने हुए थी। आपने कहा, तुम दोनों इनकी ज़कात देती हो? हमने कहा नहीं। आपने कहा, इससे नहीं डरती कि अल्लाह ताला तुमको आग के कंगन पहनाए, इनकी ज़कात अदा करो। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 460। ये हदीस इस्तिशाद के काबिल है। ये तफसीरा साहिब मिरात का है। उनके अपने अल्फाज हैं, हाज़ल हदीसु सालिहुल लिल इस्तिशादी। इससे दलील पकड़ी जा सकती है और अगरचे इसमें कलाम है लेकिन यह सही है और इसे इस्तिदलाल कर सकते हैं। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मेरे हाथ में चांदी की बिना नगीने वाली अंगूठियां देखी तो कहा, आयशा ये क्या है? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपके लिए जीनत करने के वास्ते मैंने इन्हें बनवाया है। आपने फरमाया, इनकी ज़कात देती हो? मैंने कहा नहीं। आपने कहा, ये तुम्हारे वास्ते जहन्नम की आग के लिए काफी है। अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1567। क़ाल अलबानी सही। इन दलाइल से साबित होता है कि ज़ेवरात में ज़कात है, चाहे वो इस्तेमाल के लिए हो या ना हो। ये पूरी तफसील नेमतुल मन्नान से है, यानी जो चारों हदीसें हैं वहीं से ली गई हैं। नेमतुल मन्नान डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 37 से 39 तक। जानवरों में ज़कात की तफसील अभी जब हम आगे पढ़ेंगे बुखारी में तो इसकी पूरी तफसील आएगी, लेकिन मैं यहाँ एक ही जगह पर जानवरों की तफसील बताए देता हूँ। ऊंट की ज़कात, जब 5 ऊंट हो जाएं तो उनमें ज़कात आएगी जब साल गुजर जाए। अब हर जगह मैं साल गुजरने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन साल गुजरेगी तब ज़कात आएगी। लेकिन जो फसलें हैं, फसलें जब कटती हैं तब उनमें ज़कात आती है। खजूर की फसल ये सालाना आती है, अंगूर की फसल सालाना आती है, धान और गेहूं की फसल 4 महीने 5 महीने 6 महीने में आती है, फसल कटती है, तो उसका निसाब फसल कटने के वक्त है। बात हम कर रहे हैं जानवरों की। 5 ऊंट जब हो जाएं और साल गुजर जाए तो उसमें 1 बकरी, 10 ऊंट हैं तो 2 बकरी, 15 हैं तो 3 बकरी, 20 हो जाएं तो 4 बकरी। जब 25 हो जाएं, 25 से 35 तक, तब 1 ऊंट साल भर का निकालेंगे। फिर 36 से 45 तक इसमें 2 साल की ऊंटनी निकालेंगे। 46 से 60 तक में 3 साल की ऊंटनी निकालेंगे। 61 से 75 तक 4 साल की ऊंटनी। 76 से 90 तक 2 साल की 2 ऊंटनियां। 91 से 120 तक 3 साल की 2 ऊंटनियां। इसके बाद हर 40 में 2 साल की ऊंटनियां और हर 50 में 3 साल की ऊंटनी ज़कात के तौर पर निकालेंगे।
गाय 30 गाय में 1 साल का बछड़ा निकालेंगे, चाहे नर हो या मादा, 30 में। और जब 40 हो तो 2 साल का बछड़ा निकालेंगे, चाहे नर हो या मादा। बकरी 40 से 121 में 1 बकरी है, और 122 से 201 तक 2 बकरी है। इसके बाद हर 100 में 1 बकरी निकालेंगे। उन्हीं जानवरों में ज़कात आएगी जो वादियों और पहाड़ों में चरते हों और उनकी खुराक पर मालिक को खर्च न करना पड़ता हो। इनको साइमा कहते हैं, सीन से साइमा। ये जानवर साल के अक्सर हिस्से चरते हैं वादियों में, जंगलों में और झाड़ियों में। मालिक इनकी खुराक नहीं खरीदता है चारे की शक्ल में, तब इनमें ज़कात आएगी। लेकिन अगर फार्मिंग हाउस के जानवर हैं और परिंदे हैं और जिनका जानवर है, उनको इस पर काफी खर्च करना पड़ता है। चारा खरीद कर लाते हैं, दूसरी खाने वाली चीजें खरीद कर लाते हैं, दवा इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और उन पर काफी खर्च आता है। तो ऐसी सूरत में इन जानवरों की ज़कात नहीं निकलेगी। साल भर जो कमाई आएगी उसका हिसाब किया जाएगा। देखिए, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूं। फार्मिंग हाउस के जानवरों और परिंदों का हुक्म: गाय, बकरी, भैंस और ऊंट। देखिए, यहां पर भैंस का तस्करा नहीं किया गया है, और वहां अरबों में भैंस नहीं पाई जाती थी। तो गाय, बकरी, भैंस और ऊंट, इनकी कमाई में ज़कात आएगी। अगर इनसे दूध निकाला जाता है तो दूध कितना बिका पूरे साल में, आदमी के अपने रोजाना के खर्च, खाने का खर्च, गाड़ी का खर्च, पैसा यानी दवा का पैसा, इलाज, और ये गाड़ी में जो पेट्रोल आता है, गाड़ी की सर्विसिंग आती है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, फीस वगैरह, औरतों के अपने जो खर्च हैं, सब कुछ निकालने के बाद जब जहां वो साहिबे निसाब बना और वो पैसा अकाउंट में गया, वहां से उसकी ज़कात शुरू होगी। या एक और दूसरे पैसे अगर पहले से जमा थे और वो साहिबे निसाब था, तो जब साल पूरा होगा तब वो पूरे पैसे का हिसाब लगाएगा। हिसाब लगाने के बाद में जितने लाख रुपए आएंगे उसी हिसाब से वो 2.5% निकालेगा। यही हाल गोश्त का है कि अगर इनका कारोबार गोश्त के लिए होता है तो अब वो गोश्त का कारोबार साल भर करें। जब वो साहिबे निसाब जहां से हो गए, वहां से उनका पैसा कितना हुआ। जैसे जनवरी में साहिबे निसाब हुए तो जनवरी जब आएगी 1 तारीख, वहां देखेंगे अब उनका बैलेंस कितना है, पूरे साल में कितना गोश्त बिका। जो खर्च हो गया सो खर्च हो गया, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में वहां से अगर 4 लाख बना, 5 लाख बना, तो 5 लाख का पैसा निकाल देंगे। अब अगर 5 लाख बना है तो 1 लाख में 2,500 बनता है, 5 लाख में 5 दूनी 10 और आधा 12,500 रुपया उनकी ज़कात आएगी। इसी तरह से जो लोग मुर्गी, तीतर, बटेर या दूसरे परिंदे जैसे बतख वगैरह हैं, इनका कारोबार करते हैं और इनको पालते हैं, पाल करके या तो इनको जिंदा ही खड़े बेच देते हैं या एक ही वहीं पर गोश्त की शक्ल में उनको बेचते हैं। तो ऐसी सूरत में जब साल पूरा होगा, यानी साहिबे निसाब जहां से बनेंगे और साल पूरा होगा, तो देखेंगे कि कितना पैसा हुआ और फिर 2.5% निकालेंगे। अगर यही परिंदे यानी मुर्गी है, बतख है या एक ही बटेर वगैरह हैं, इनसे अंडा लिया जाता है और अंडे का कारोबार होता है,
تو اس میں بھی وہی حال ہے کہ جب سال پورا ہو جائے گا، جہاں سے نصاب پورا ہوا تھا وہاں سے ہم چلیں گے، اور جب سال پورا ہوگا ان کی قیمت کتنی ہوگی اسی اعتبار سے ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ قیمتی پتھروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تجارت کے لیے ہے تو سامان تجارت کے حکم میں سال میں زکوٰۃ آئے گی۔ قیمتی پتھر جن کو عربی میں الاحجار الکریمہ کہا جاتا ہے، اب احجار کریمہ ہیرا، موتی، لال، مونگا وغیرہ ہے، اور کئی نام آتے ہیں۔ تو ان میں اگر آدمی انگوٹھی بناتا ہے یا کہ کچھ بھی گلے میں لٹکاتا ہے جیسے عورتیں گلے میں لٹکاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پر اگر ان کا کاروبار ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس دکان ہے، شاپنگ سینٹر ہے، اور ہم صرف ہیرا بیچتے ہیں یا لال بیچتے ہیں یا قیمتی پتھر بیچتے ہیں، تو جب سال پورا ہوگا اور ہماری دکان نصاب تک پہنچی ہوئی تھی تب اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ جب زکوٰۃ آئے گی تو دکان بند کریں گے، پوری دکان کا حساب لگائیں گے، حساب لگا کر کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ قیمتی پتھروں کی فارمنگ بھی ہوتی ہے، ہیروں کی فارمنگ ہوتی ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں کہ کلکتہ سے جو سمندری علاقہ ہے وہاں سے سیپیاں لوگ خرید کر لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں وہ اس کا حساب لگائیں گے، اور جب ان موتیوں کو بیچیں گے، بیچنے کے بعد میں وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، تب یہ سامان تجارت بن جائے گی۔ کمائی میں زکوٰۃ ہے حولان حول کے بعد نصاب کی شرطوں کے ساتھ، یعنی قیمتی پتھروں کی فارمنگ کے سلسلے میں یہ نکتہ ہے۔ پیچھے میں نے سائمہ کا معنی بتایا، یہاں پر بھی میں نے اس کی دوبارہ وضاحت کی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب پڑھتے تھے ہم اور سائمہ کا لفظ آیا تھا تو بہت صاف طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ سائمہ ہے کیا۔ تو سائمہ کا معنی اور اس میں زکوٰۃ کی شروط، سائمہ چرنے والے جانور جو عام طور سے جنگلوں میں چرتے ہوں، جو زمین سے اگی ہوئی گھاسیں ہیں، پیڑ کے پتے ہیں، ببول کے پتے ہیں، بیر کی پتیاں ہیں، یا جو بھی پیڑ ہو، اور مالک کو ان کی خوراک پر خرچ نہ کرنا پڑتا ہو۔ زکوٰۃ کی شرط، اور ان کو دودھ کے لیے پالا جاتا ہو یا نسل کی افزائش کے لیے اور موٹا کرنے کے لیے، کام کے لیے نہیں۔ یہاں جو شرط بتائی جا رہی ہے یہ سائمہ کے سلسلے میں ہے۔ پہلی شرط، ان جانوروں کو یا تو دودھ کے لیے پالا جاتا ہو یا نسل بڑھانے کے لیے یا موٹا کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کام کرنے والوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جانور سال کا اکثر حصہ مباح جگہوں پر چرتے ہوں، یعنی ان مقامات پر چرتے ہوں جو عام ہے اور سب کے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے اور کسی کے ساتھ خاص ہے۔ نصاب تک پہنچتے ہوں، یہ 3 شرطیں ہیں سائمہ میں۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تب ان میں زکوٰۃ آئے گی۔ یہ تو ہماری تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں پہلے باب کی، باب وجوب زکوٰۃ، زکوٰۃ کے وجوب کا بیان اور اس کی فرضیت کا بیان۔ کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان اور اس کی تفسیر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے ہم کو بتایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قیصر روم سے اپنی بات اور اپنی گفتگو نقل کی،
اور انہوں نے کہا تھا، جب اس نے پوچھا تھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ناتا جوڑنے اور حرام کاری سے بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق پہلے قرآن کی آیت بیان کی ہے اور فرضیت زکوٰۃ کو قرآن سے ثابت کیا۔ قرآن میں زکوٰۃ کی بابت 82 آیات میں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ حکم فرمایا ہے کہ مطلب یہاں یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس امر کے صیغے کے ساتھ 82 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، اور یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ بالاتفاق کافر اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور ان سے کہا، ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تم ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی کلمہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری بات مان لے اور تمہاری اطاعت کریں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری بات مان لیتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، ان کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء میں پلٹا دی جائے گی۔ ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتائیے، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ اس پر لوگوں نے کہا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ما لہو، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عرب ما لہو، یعنی حاجت ہے، ضرورت ہے، تب اس نے یہ بات کہی ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتوں کو ملاؤ۔ رشتوں کی ملانے کی بات عام طور سے آتی رہتی ہے۔ رشتوں کے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں اور باپ کی طرف سے جو بنتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ باپ کی طرف سے جو ان کے باپ کے اپنے بھائی ہیں اور باپ کی ماں ہے اور باپ کا باپ ہے، تو ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، بیماری میں عیادت کرنا، مر جائے تو اس میں شریک ہونا، شادی ہو تو اس میں شریک ہونا، ان کے بچے ہیں اور غریب ہیں تو ان بچوں کی کفالت کرنا یا ان کا خرچہ دینا، ان کی تعلیمی ضروریات کو پوری کرنا۔ اگر ماں کی طرف سے اب چلیے تو نانا ہے اور نانی جیسے ہم کہتے ہیں، ماموں ہے، ممانی ہے اور خالہ ہے، اس طرح کے کئی لوگ ہیں، تو ان کو ان کی زیارت کرنا، وقفے وقفے سے زیارت کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی پہنچے رہنا کہ ہماری زیارت ان پر شاخ گزرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وقفہ وقفہ سے زیارت کرنا، اور اس میں ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے مناسب وقفہ سے زیارت کرنا، ان کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، ان کی شادی میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا،
ان کو خود بھی بلانا، ان کے غریب بچے، ان کی غریب بچیاں، غریب بچیوں کی شادی کروا دینا، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہاتھ بٹانا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب یہ گھر اور بڑا ہو گیا، اپنے بھی بچے ہو گئے، اپنی بیوی آئی تو اپنی سسرال بن گئی، اپنے بچے پیدا ہوئے، یہ بڑے ہوئے تو سسرال میں بھی ایسے ہی معاملہ کریں گے، جہاں شادی کریں گے لڑکی کی ان کے ہاں بھی ایسے ہی معاملہ کریں گے، لڑکی کی لڑکے کی، اسی طرح سے یہ رشتے قائم ہوتے ہیں اور پیار و محبت جاری رہتی ہے اور یہ رشتہ برقرار رہتا ہے اور استوار رہتا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، یہاں دوسری سند بھی بیان کی گئی ہے، بحث شعبہ محمد بن عثمان کی، تو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور محمد بن عبد الرحیم کی روایت میں ہے کہ ایک اعرابی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک اعرابی ہے یعنی دیہاتی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو اچھا لگے کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ تو یہاں پہ ابھی اس کے بعد اور ایک اور حدیث ہے کہ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، وہ کہہ رہے تھے عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ربیہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مصر کا قبیلہ حائل ہے، ہم آپ کے پاس صرف حرام مہینے میں آ سکتے ہیں، آپ ہمیں کچھ چیزوں کا حکم دے دیجئے جو ہم آپ سے لے لیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمارے پیچھے جو ہیں جن کو ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی ہم اس کی دعوت دیں اور جا کر ان کو تعلیم دیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان میں سے یہ تھی اللہ پر ایمان رکھنا اور اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وَأَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا، اور اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں 4 چیزوں سے روکتا ہوں، کدو کی تنبی سے، اور ہنتم یہاں آیا ہے یہ سبز رنگ کا گھڑا ہوتا ہے مخصوص قسم کا، کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا برتن، زفت لگا ہوا برتن، یہ ایک قسم کا تیل تھا جو بصرہ میں بنتا تھا، یا کہ ہمارے یہاں اس کو تارکول کہہ سکتے ہیں، تارکول کہتے بھی ہیں۔ تو ان 4 برتنوں میں نبیذ بنانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث کئی بار گزری ہے اور یہ حدیث جو برتن والی ہے یہ منسوخ ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے، لیکن تم مسکر نہ پیو، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا۔ پہلے لوگ انہی برتنوں میں نبیذ بناتے تھے، شراب بناتے تھے اور اسی کو پیتے تھے، تو جب اس برتن کو استعمال کرتے، اس میں نبیذ بناتے تو ماضی کی یاد تازہ ہو جاتی اور وہ پھر مسکر پینے لگتے۔ یہ کمزوری دیکھی گئی ہے۔ بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے سمجھایا یا کچھ دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو
बीड़ी न पियो, सिगरेट न पियो, खास तौर से तंबाकू खाने वाले, उनको समझाते रहे, थोड़ा ढीले पड़े, कम कर दिया। फिर उसके बाद शैतान ने आकर के वरगलाया, उनसे कहा थोड़ा थोड़ा तो खाया करो, थोड़ा थोड़ा तो खाया करो। फिर पलट गए और उसी अपनी रविश पर, अपनी पुरानी रविश पर आ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और अबू बकर खलीफा बने, तो अबू बकर खलीफा बने तो अरब के बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए। तो ऐसी सूरत में हजरत अबू बकर उनसे लड़ाई करना चाहा। अबू बकर ने वकफरा मन कफरा मिनल अरब, अरब के बहुत से लोग कुफ्र की तरफ पलट गए। उमर ने कहा किफ तुकातिलुन्नास, आप लोगों से कैसे क़िताल करेंगे? और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि लोगों से क़िताल करूं, यहां तक कि वो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक खास जमाने की बात है और जबरन किसी को मुसलमान नहीं बना सकते और जबरन किसी से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़वा सकते। जिसने ये कलिमा कहा उसने अपने माल को, हमसे अपने माल को, अपनी जान को बचा लिया सिवाय इस्लाम के हक के, और इसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।